Hi, hello, namaste students. Myself Vivek Prasad Devi. I am a lecturer in physics. So here this question is from your chapter Human Eye and the Colorful World. Yes, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಲರ್ಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೇಸ್ what is dispersion of light? Mention the color that bends the least and the color that bends the most when light undergoes dispersion through a prism. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್? ಓಕೆ, ಸೊ prism is an optical device or component having three rectangular faces and two parallel triangular faces. So out of three rectangular faces, okay, ಇದನ್ನ ನಾನು ಆ ಪ್ರಿಸಮ್ನ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ತ್ರೀ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಫೇಸಸ್. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದ್ರ ಹಿಂದೊಂದು ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಫೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ it appears like this. Out of three rectangular faces, two are transparent, okay, and one is translucent. This side is called base. Base. I'll just give the name here: A, B, C. And the two rectangular faces are inclined and they have formed an edge called refracting edge, and at this point there is an angle called refracting angle or angle of prism. A, angle of prism. Therefore ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ದ ನಾರ್ಮಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ದ ಟೂ ನಾರ್ಮಲ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸಸ್. When a light ray falls on one face of the prism, okay, so you know that refractive index, so let it be refractive index of rarer medium, this is refractive index of denser medium, such that n2 by n1 is equal to n21 is the refractive index of the prism, such that n2 greater than n1. Now the refraction from rarer medium to denser medium, light ray bends towards the normal. Okay, so this is normal drawn. I'll just give the names here. A, this point is the same, P, Q, R. Okay, this is N dash N and this is N double dash N, normals. Now light ray passes through the prism like this, and now on reaching the second phase, refraction from denser medium to rarer medium, it bends away from the normal. Away from the normal. Then clearly, while drawing ray diagrams, you have to put arrow marks. Direction of light has to be mentioned. Next,
ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಹೀಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಿಸಮ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಲೈಟ್ ಹೀಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. therefore this is, you can mention, this is the angle of deviation, the angle between direction of incident ray and direction of emergent ray. Okay, it's called angle of deviation. I can mark the angles here. So this is angle of incidence, this is angle of emergence. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈಗ ನಾನು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಲೈಟ್, ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಈಗ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಕಲರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್, ಓಕೆ, ಇಂಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ dispersion. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು? The phenomenon of splitting of composite beam of light into constituent colors is called dispersion of light. And remember, dispersion is the property of light and not the prism, because when you place another inverted prism, okay, ಮತ್ತೆ ರಿಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಇನ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ನ ಕಳಿಸಿದಾಗ ವಿ ನೋ ದಟ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ 7 ಕಲರ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ 7 ಕಲರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೀಡಿಯಂ, okay, for a given medium, refractive index ಇಲ್ಲಿ okay same ಇದೆ with respect to rare medium. For given colors refractive index vary ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ. first of all see, out of 7 colors I'll take extreme colors. ಒಂದನೇದು violet ತಗೋತೀನಿ, ಈ ಕಡೆ red ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, VIBGYOR. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಕಲರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ವೈಲೆಟ್, ಇಂಡಿಗೋ, ಬ್ಲೂ, ಗ್ರೀನ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ಆರೆಂಜ್ ಅಂಡ್ ರೆಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ವೈಲೆಟ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೋತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಲರ್ಸ್. ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಿ, ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ wavelength of violet in the given medium. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸಿ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ frequency of the radiation remains same. therefore ಏನಾಗುತ್ತೆ? velocity of the color of light varies. So velocity of red light in this medium is greater than velocity of violet light in the same medium. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿನೋ ಅವರಿಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. N is equal to C by V, where C is velocity of light in vacuum, N is refractive index, and V is the speed of light in that medium. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಮೀಡಿಯಂನ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ C by V ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. therefore for more V ಲೆಸ್ ಎನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ violet color in that medium.
and ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು refractive index. Therefore, delta for violet is greater than delta for red. That means question ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ mention the color that bends the least and the color that bends the most. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ red color bends least and violet color, okay, that bends most. ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ಕಲರು ಇವೆರಡು ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಯು. ಸಿ, ರೆಡ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ and violet bends most. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸಿ, ಈ ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ರೆಡ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ರೆಡ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ವೆನ್ ದ ಲೈಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರಿಸಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ wavelength and speed of light, colors will move. ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವೈಟ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್. ಸೊ ರೆಡ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಲೀಸ್ಟ್, ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್. ನೋಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.